पेपर चालू करिए। पहलो प्रश्न, मानवीनी आर्थिक समस्याओनो उकेल अने मानवीना आर्थिक वर्तननो अभ्यास करता शास्त्रने कया नामे ओळखवामां आवे छे? ए तर्कशास्त्र, बी भौतिकशास्त्र, सी अर्थशास्त्र के डी आंकड़ाशास्त्र? तो आपणो साचो जवाब थशे ऑप्शन सी, तेने अर्थशास्त्र कहेवामां आवे छे। नेक्स्ट प्रश्न जोईए, कया राज्यमां सौ प्रथम आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम अमली बन्यो? ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी गुजरात के डी महाराष्ट्र? तो आपणो साचो जवाब थशे ऑप्शन सी, गुजरात में सौ प्रथम आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम अमली बन्यो छे। नेक्स्ट प्रश्न जोईए, कया अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्रनो नवो वैज्ञानिक ढबे अने स्वतंत्रपणे अभ्यास शुरू करवानुं बहुमान मळ्युं छे? ए कौटिल्य ने, बी मार्शल ने, सी रिबिन्स ने के डी एडम स्मिथ ने? तो आपणो साचो जवाब थशे ऑप्शन डी, रिबिन्स ने, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट प्रश्न जोईए, अर्थशास्त्र ने व्यवसाय विज्ञान तरीके रजू करनार अर्थशास्त्री? ए एडम स्मिथ, बी रोबिन्स, सी सेम्युएल्सन के डी मार्शल? तो आपणो साचो जवाब थशे ऑप्शन बी, प्रोफेसर रोबिन्स। नेक्स्ट प्रश्न जोईए कि अर्थशास्त्रना अभ्यास अने विश्लेषणना क्षेत्रनी रीत केटला भाग पड़े छे? ए 4 भाग पड़े छे, बी 3 भाग पड़े छे, सी 2 भाग पड़े छे के डी 5 भाग पड़े छे? तो अर्थशास्त्रना अभ्यास अने विश्लेषणना क्षेत्रना 2 भाग पड़े छे। नेक्स्ट प्रश्न जोईए, सामान्य रीते देश, वर्ष, वरसाद जेवी स्वतंत्र चल राशि कई धरी पर दर्शाववामां आवे छे? ए ऊभी धरी पर, बी आड़ी धरी पर, सी उद्गम बिंदु पर के डी काटखूणे? तो आपणो साचो जवाब थशे ऑप्शन बी, आड़ी धरी पर। नेक्स्ट प्रश्न जोईए, गुजरात ने असर करता भूकंप 2001 નું उद्गम बिंदु क्या हतुं? ए लखपत पासे कच्छ जिल्ला में, बी अंजार पासे कच्छ जिल्ला में, सी भचाऊ पासे कच्छ जिल्ला में के डी मुंद्रा पासे कच्छ जिल्ला में? तो आपणो साचो जवाब थशे ऑप्शन सी, भचाऊ पासे कच्छ जिल्ला में। नेक्स्ट प्रश्न जोईए, मानवीए मानव जीवन सुखरूप चाले ते माटे तेणे कई व्यवस्थाओ करी छे? ए समाज व्यवस्था, बी राज्य व्यवस्था, सी अर्थव्यवस्था के डी उपरना पैकी तमाम? तो मानवीनुं जीवन सुखरूप चाले ते माटे मानवीए ऊपर आपेली बधी ज व्यवस्थाओ करी छे, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था अने समाज व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न जोईए, आदि युगमां माणस કેટલાક પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓનો ઉકેલ ખાલી જગ્યા દ્વારા લાવતો હતો? એ લડાઈ કે યુદ્ધ દ્વારા, બી શાસ્ત્રો દ્વારા, સી બુદ્ધિપૂર્વકની ગણતરીઓ દ્વારા કે ડી ઉપર પૈકી એક પણ નહીં? તો આપણા 9મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ, લડાઈ કે યુદ્ધ દ્વારા। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ, આદિ યુગમાં માણસ કેટલાક પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓનો ઉકેલ समस्याना विकास माटे ते खाली जग्या द्वारा लावतो थयो? तो समस्याना विकास माटे ते ए लड़ाई के युद्ध द्वारा, बी शास्त्रों द्वारा, सी बुद्धिपूर्वकनी गणतरीओ द्वारा के डी बी अने सी एम बंने? तो आपणो साचो जवाब थशे डी, शास्त्रों द्वारा अने बुद्धिपूर्वकनी गणतरीओ द्वारा ते पोतानी समस्याओनो उकेल लावतो थयो हतो। नेक्स्ट प्रश्न जोईए कि अर्थशास्त्र ए खाली जग्या करतुं शास्त्र छे? ए मानवीनी आर्थिक समस्याओनो उकेल लाववा माटे, बी मानवीनी आर्थिक वर्तननो अभ्यास करतुं शास्त्र छे, सी ए अने बी बंने के डी एक पण नहीं? तो आपणो साचो जवाब थशे ऑप्शन सी, ए अने डी बंने। એટલે કે અર્થશાસ્ત્ર એ માનવીની આર્થિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ અને માનવીની આર્થિક વર્તનનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર છે। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ, અર્થશાસ્ત્ર શબ્દનો સાચો અર્થ છે? अर्थनु शास्त्र, उद्देश्य, ए अने बी बंने के डी एक पण नहीं? तो आपणो साचो जवाब थशे ऑप्शन ए, अर्थनु शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न जोईए, अर्थशास्त्र एक खाली जग्या शब्द परथी उतरी आव्यो छे? ए अंग्रेजी, बी मराठी, सी संस्कृत के डी पंजाबी?
તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી. ઘરશાસ્ત્ર એ સંસ્કૃત શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યો છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રાચીન ગ્રીસમાં ઘરવખરી સરસામાન કે જે વ્યક્તિગત માલિકીની હોય તેને ખાલી જગ્યા કહેતા. એ નોમસ, બી ઓઇકોસ, સી એ અને બી બંને, કે ડી એક પણ નહીં. તો પ્રાચીન ગ્રીસમાં ઘરવખરી અને સરસામાનને ઓઇકોસ કહેતા. આપણો ઓપ્શન બી સાચો થશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે ઘરસામાનનું વ્યવસ્થાપન કરવાની રીતને ખાલી જગ્યા કહેતા. એ નોમસ, બી ઓઇકોસ, સી ઇકોલોજી, કે ડી ફિલો. તો આપણો સાચો જવાબ થશે નોમસ. અર્થશાસ્ત્રનું ગ્રીક નામ છે ઓઇકોનોમસ અને ઓઇકોનોમસમાં ઓઇકોનું અર્થ થાય છે ઘરવખરી અને ડી એટલે તેનું વ્યવસ્થાપન. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. હાલના કંપની ધારા નિયમ પ્રમાણે કંપની શેર દીઠ ઓછામાં ઓછી કેટલી કિંમતે શેર બહાર પાડી શકે છે? એ 100 રૂપિયા, બી 1000 રૂપિયા, સી 1 રૂપિયો, કે ડી 0.50 રૂપિયા. તો આપણો સાચો જવાબ થશે 1 રૂપિયો. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. કંપનીને શેરના જાહેર ભરણા માટે કોની સંમતિ લેવી પડે છે? એ કેન્દ્ર સરકારની, બી સેબીની, સી રાજ્ય સરકારની, કે ડી રિઝર્વ બેંકની. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી. કંપની શેર બહાર પાડવા માટે સેબીની મંજૂરી લેવી પડે છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. સેબીના નિયમ મુજબ શેર દીઠ અરજી વખતે મંગાવેલ રકમ તે શેરની ઇસ્યુ કિંમત કરતાં ખાલી જગ્યા ટકાથી ઓછી હોવી જોઈએ નહીં. એ 25%, બી 30%, સી 5%, કે ડી 20%. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ. 25% કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ નહીં. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. જો જાહેર ભરણામાં અરજી વખતે બહાર પાડેલ શેર કરતાં ખાલી જગ્યા ઓછા શેરની અરજીઓ મળે તો ભરણું રદ કરવામાં આવે છે. એ 50% કરતાં, બી 75% કરતાં, સી 90%થી, કે ડી 100%થી ઓછી. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, કે શેર બહાર પાડ્યા હોય ત્યારે શેર અરજી વખતે 90%થી ઓછી અરજીઓ મળે તો તે ભરણું રદ ગણવામાં આવે છે અને કંપનીનો ઉદય થતાં જ અસ્ત થઈ જાય છે. ચલો તો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. કંપની તેના શેરની મૂળ કિંમતના વધુમાં વધુ કેટલા ટકા લેખે પ્રીમિયમ બહાર પાડી શકે છે? એ 10%, બી 100%, સી 25%, કે ડી કોઈ મર્યાદા નથી. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી. આવી કોઈ મર્યાદા છે નહીં. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. શેર જપ્ત થાય ત્યારે જપ્ત થયેલા શેર પર મંગાવેલ કુલ રકમ ખાલી જગ્યા કરવામાં આવે છે. એ શેર જપ્તી ખાતે ઉધાર, બી શેર જપ્તી ખાતે જમા, સી શેર મૂડી ખાતે જમા અને ડી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર. તો આપણે 21મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, શેર મૂડી ખાતે ઉધાર થશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. કંપનીઓ બાકી હપ્તાની રકમ પર શિડ્યુઅલ ટેબલ એફ મુજબ વધુમાં વધુ કેટલા ટકા લેખે વ્યાજ વસૂલ કરી શકશે? એ વાર્ષિક 15%ના દરે, બી વાર્ષિક 10%ના દરે, સી વાર્ષિક 2%ના દરે, કે ડી માસિક 1%ના દરે. તો શિડ્યુઅલ ટેબલ એફ મુજબ કંપનીની બાકી હપ્તાના વાર્ષિક 10% લેખે વ્યાજ વસૂલ કરી શકશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. જ્યારે જપ્ત થયેલા બધા જ શેર ફરીથી બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે શેર જપ્તી ખાતાની બાકી ખાલી જગ્યા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે. એ શેર મૂડી ખાતે, બી નફા નુકસાન ખાતે, સી મૂડી અનામત ખાતે, કે ડી સામાન્ય અનામત ખાતે. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, મૂડી અનામત ખાતે લઈ જવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. જપ્ત થયેલા શેર પર પ્રીમિયમની રકમ મળી ન હોય તો તે પ્રમાણસર પ્રીમિયમની રકમ ખાલી જગ્યા. તો એ છે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર થશે, બી જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે જમા થાય, સી મૂડી અનામત ખાતે જમા થશે, કે ડી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર થાય. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ, કે જો જપ્ત થયેલા શેર પર પ્રીમિયમની રકમ ન મળી હોય તો
તે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર થાય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. નીચેનામાંથી કઈ મૂડી કંપનીના પાકા સરવૈયામાં શેર મૂડીના શીર્ષક હેઠળ દર્શાવવામાં આવતી નથી? એ સત્તાવાર મૂડી, બી બહાર પાડેલી મૂડી, સી અનામત મૂડી કે ડી ભરપાઈ થયેલ મૂડી? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી કે અનામત મૂડી એ શેર મૂડીના શીર્ષક હેઠળ દર્શાવવામાં આવતી નથી. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. ખાલી જગ્યાના કાયદા પહેલા હિસાબોનું ઓડિટ ફરજિયાત ન હતું. એ 1990, બી 1920, સી 1913 કે ડી 1915 પહેલા? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી 1913 પહેલા ઓડિટિંગ એ ફરજિયાત ન હતું. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. ભારતમાં કંપની ધારાનો સૌ પ્રથમ અમલ ખાલી જગ્યામાં થયો હતો. એ 1 માર્ચ 1914, બી 1 એપ્રિલ 1919, સી 21 જાન્યુઆરી 1914 કે ડી 25 જાન્યુઆરી 1914? તો ભારતમાં કંપની ધારાનો સૌ પ્રથમ અમલ 1 એપ્રિલ 1919ના રોજ થયો હતો. ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ થશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે મુંબઈ સરકારે ખાલી જગ્યા પરીક્ષા પાસ થનાર વ્યક્તિને ઓડિટર તરીકે નિમણૂક કરી હતી. એ સીએ, બી જીસીએ, સી જીડીએ કે ડી એક પણ નહીં? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી. સીડીએની પરીક્ષા પાસ કરનાર વ્યક્તિને મુંબઈ સરકારે ઓડિટર તરીકેની નિમણૂક કરી હતી. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ડિબેન્ચર એ કંપની માટે ખાલી જગ્યા છે. એ મૂડી છે, બી લેણું છે, સી દેવું છે કે ડી મિલકત છે? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી કે ડિબેન્ચર એ કંપની માટે દેવું છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે ડિબેન્ચર હોલ્ડરને કંપની તેમના ડિબેન્ચર પર ખાલી જગ્યા આપે છે. એ ડિબેન્ચર આપે છે, બી વ્યાજ આપે છે, સી નફા ભાગ આપે છે કે ડી વ્યાજ અને ડિબેન્ચર બંને આપે છે? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી કે ડિબેન્ચર હોલ્ડરને કંપની વ્યાજ આપે છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. ડિબેન્ચર કેટલા ટકા વટાવથી બહાર પાડી શકાય છે? એ 10%, બી 5%, સી 20% કે ડી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર દ્વારા નક્કી કરેલા દરે? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર દ્વારા નક્કી કરેલા દરે વટાવથી બહાર પાડી શકાય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. કંપનીએ બહાર પાડેલા ડિબેન્ચર પાકા સરવૈયામાં કયા શીર્ષક હેઠળ દર્શાવવામાં આવે છે? એ બિનચાલુ દેવા, બી શેર મૂડી અને અનામતો, સી ચાલુ દેવા કે ડી રોકાણોના શીર્ષક હેઠળ? તો આપણો સાચો જવાબ થશે બિનચાલુ દેવા. કંપની બહાર પાડેલા ડિબેન્ચર્સ એ પાકા સરવૈયામાં બિનચાલુ દેવાના શીર્ષક હેઠળ દર્શાવવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ડિબેન્ચર પ્રીમિયમથી બહાર પાડતા મળેલ પ્રીમિયમની રકમ કયા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે? એ મૂડી અનામત ખાતે, બી સામાન્ય અનામત ખાતે, સી જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતે કે ડી નફા નુકસાન પત્રક ખાતે? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી કે ડિબેન્ચર પર પ્રીમિયમ બહાર પાડવામાં આવ્યા હોય તો પ્રીમિયમની રકમ એ જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતે લઈ જવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ઓડિટરના પ્રમાણપત્રોના નિયમો કઈ સાલમાં બન્યા? એ 1904, બી 1920માં, સી 1930 કે ડી 1932ની સાલમાં? આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી 1932ની સાલમાં બન્યા. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. આઝાદ ભારતમાં ખાલી જગ્યામાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો કાયદો બનાવી ICAI સંસ્થા સ્થાપી હતી. એ 1920, બી 1929, સી 1939 કે ડી 1949? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી કે 1949નો કાયદો બનાવી ICAIની સ્થાપના થઈ હતી. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ICAIના સભ્યો કેટલા પ્રકારના હોય છે? એ 2 પ્રકારના, બી 3 પ્રકારના, સી 4 પ્રકારના કે ડી 5 પ્રકારના? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ કે ICAIના
સભ્યો 2 પ્રકારના હોય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. FCA માં કુલ કેટલા વર્ષની પ્રેક્ટિસ હોય છે? A 2 વર્ષથી વધારે, B 5 વર્ષથી વધારે, C 7 વર્ષથી વધારે કે D 9 વર્ષથી વધારે? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન B, 5 વર્ષથી વધારે પ્રેક્ટિસ હોય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. 1913નો જૂનો કંપની ધારો ખાલી જગ્યામાં રદ થયો. A 1953માં, B 1956માં, C 1968 કે D 1980? તો આપણા 38મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન B, 1956માં જૂનો કંપની ધારો 1913 એ રદ થયો. આગળનો પ્રશ્ન 39માં જોઈએ કે ખાલી જગ્યામાં નવો કંપની ધારો અસ્તિત્વમાં આવ્યો. 1/1/1920, B 1/1/1950, C 1/8/1956 કે D 1/5/1956? તો આપણા 39મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન C, 1/8/1956ના રોજ નવો કંપની ધારો અસ્તિત્વમાં આવ્યો. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. 1956માં કલમ ખાલી જગ્યા ઉમેરી કોસ્ટ ઓડિટ ઉમેરાયું. A 23A, B 33B, C 30A કે D 32B? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન A, 23A ઉમેરી અને કોસ્ટ ઓડિટ ઉમેરાયું. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. પડતર એટલે કોઈ ખાલી જગ્યાના ઉત્પાદન માટે કરવામાં આવતો ખર્ચ. A વસ્તુના, B સેવાના, C વસ્તુ કે સેવાના કે D એક પણ નહીં? તો આપણા 41મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન C, કે વસ્તુ અને સેવામાં ના ઉત્પાદન કરવામાં આવતો ખર્ચને પડતર કહેવાય. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. પડતરના કેટલા તત્વો છે? A 2 તત્વો છે, B 3 છે, C 4 કે D 5? તો આપણા 42મા નંબરના પ્રશ્નનો જવાબ થશે કે પડતરના 2 તત્વો છે, એટલે ઓપ્શન E આપણો સાચો છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે નીચેના પૈકી પડતરના તત્વો કયા છે? A પ્રત્યક્ષ પડતર, B પરોક્ષ પડતર, C A અને B બંને કે D એક પણ નહીં? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન C, A અને B બંને, કે પડતરના પ્રત્યક્ષ પડતર અને પરોક્ષ પડતર એવી 2 પ્રકારો પડે છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રત્યક્ષ ખર્ચા નીચેના પૈકી કયા છે? A પ્રત્યક્ષ માલ સામાન, B પ્રત્યક્ષ મજૂરી, C સીધા ખર્ચા કે D A, B અને C ત્રણેય? તો આપણા 44મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન D, કે પ્રત્યક્ષ ખર્ચા A પ્રત્યક્ષ માલ સામાન, મજૂરી અને સીધા ખર્ચા, આ 3 પ્રકારના ખર્ચાને પ્રત્યક્ષ ખર્ચા કહેવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રત્યક્ષ મજૂરીને ખાલી જગ્યા નામે ઓળખાય છે. A પ્રક્રિયા મજૂરી, B ઉત્પાદન મજૂરી, C સીધી મજૂરી કે D ઉપરના પૈકી તમામ? તો આપણા 45મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે D, ઉપરના પૈકી તમામ એ પ્રત્યક્ષ મજૂરીના બીજા નામો છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. અન્ય વ્યક્તિઓ પાસેથી કામ લેવાની કળાને શું કહેવાય છે? A આયોજન, B સંચાલન, C દોરવણી કે D સંકલન? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન B, તેને સંચાલન કહેવાય. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રવૃત્તિની દ્રષ્ટિએ સંચાલન કેવી પ્રવૃત્તિ છે? A સર્વવ્યાપી છે, B બિનકાર્યક્ષમ છે, C ધ્યેય નિર્ધારણ છે કે D પારદર્શક છે? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન A, કે તે સર્વવ્યાપી પ્રવૃત્તિ છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. જ્ઞાનને અમલમાં મૂકવાની સરળ પદ્ધતિ એટલે શું? A વ્યવસાય, B વિજ્ઞાન, C કળા કે D દોરવણી? તો આપણા 48મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન C, કે જ્ઞાનને અમલમાં મૂકવાની સરળ પદ્ધતિ એટલે કળા. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. વ્યવસાયી મંડળો પોતાના વ્યવસાય માટે કોઈ બાબતોનું અર્થઘટન કરે છે. તો A કયા બાબતોનું અર્થઘટન કરે છે? A વિસંગતતા, B અસંગતતા, C આચાર સંહિતા કે D વિચાર સંહિતા? તો આપણો સાચો જવાબ થશે
સી આચાર સંહિતાનું અર્થઘટન કરે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સંચાલનની સપાટીઓ કેટલી છે? એ 1, બી 2, સી 3 કે ડી 4? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી કે સંચાલનની 3 સપાટીઓ છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, ઉચ્ચ સપાટી સંચાલનમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? એ નિષ્ણાત, બી કામદારો, સી ખાતાવાર અધિકારીઓ કે ડી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી કે ઉચ્ચ સપાટીમાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, તળ સપાટીને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? એ કાર્યકારી સપાટી, બી કર્મચારી સપાટી, સી નીતિ વિષયક સપાટી કે ડી અધિકારીઓની સપાટી? તો આપણા 52મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ, તેને કાર્યકારી સપાટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ સંચાલનની એક પણ સપાટીમાં થતો નથી? એ નિરીક્ષક, બી જોબર, સી છૂટક કામદાર કે ડી હિસાબી અધિકારી? તો આપણા 53મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, છૂટક કામદારનો એક પણ સપાટીમાં સમાવેશ થતો નથી. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, આયોજન એ ધંધાકીય સાહસનું મગજ છે, તો વ્યવસ્થા તંત્ર શું છે? એ હૃદય, બી હાથ પગ, સી શારીરિક માળખું કે ડી રક્ત? તો આપણા 54મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, શારીરિક માળખું છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, નીચેનામાંથી બજાર સંચાલનનું કાર્ય કયું છે? એ આવકની ફાળવણી, બી ઉત્પાદન, સી પેદાશ મિશ્ર કે સી નાણાંનો ઉપયોગ? તો આપણા 55મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે એ, સી પેદાશ મિશ્ર. બજાર સંચાલનનું કાર્ય એ પેદાશ મિશ્રનું છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, નીચેના પૈકી કોઈ એકનો માનવ સંસાધન સંચાલનમાં સમાવેશ થતો નથી? એ સમારકામ અને જાળવણી, બી તાલીમ અને વિકાસ, સી બઢતી અને બદલી કે ડી ભરતી અને પસંદગી? તો આપણા 56મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે એ, સમારકામ અને જાળવણીનો સમાવેશ એ માનવ સંસાધન સંચાલનમાં થતો નથી. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, સંચાલનના સિદ્ધાંતો એટલે શું? એ અનુભવોનો નિચોડ, બી સંચાલકો નક્કી કરે તે, સી પ્રયોગોથી નક્કી થાય કે ડી મેનેજરો નક્કી કરે? તો આપણો સાચો જવાબ થશે અનુભવોનો નિચોડ એટલે સંચાલન. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સંચાલનના કયા પરિબળોમાં ફેરફારને કારણે સંચાલનના સિદ્ધાંતોમાં બદલાવ લાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે? એ મિલકતોમાં ફેરફાર, બી મૂડીમાં ફેરફાર, સી ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર કે ડી સંચાલનમાં ફેરફાર? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, ટેકનોલોજીમાં ફેરફારના કારણે સંચાલનના સિદ્ધાંતોમાં બદલાવ લાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, વૈજ્ઞાનિક સંચાલન વિચારધારાના પ્રણેતા કોણ છે? એ લ્યુથર ગ્યુલિક, બી ફ્રેડરિક ટેલર, સી હેનરી ફ્યુએલે કે ડી પીટર ઓફ ડ્રકર? તો આપણા 59મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી, ફ્રેડરિક ટેલર એ આપણા વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના વિચારધારાના પ્રણેતા કહેવાય છે. ચલો આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, 19મી સદીના અંત સુધીમાં જે વિચારધારા રજૂ થઈ તેને કઈ વિચારધારાઓ કહે છે? એ નવ પ્રશિષ્ટ, બી પૂર્વ પ્રશિષ્ટ, સી પ્રશિષ્ટ કે ડી અધૂરા? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, તે પ્રશિષ્ટ વિચારધારાઓ કહેવાય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, નીચેના પૈકી પરોક્ષ આવકવેરામાં કોનો સમાવેશ થાય છે? એ વ્યક્તિગત આવકવેરો, બી કોર્પોરેશન ટેક્સ, સી કસ્ટમ ડ્યુટી કે ડી ઉપરના પૈકી બધા જ? તો પરોક્ષ વેરામાં કસ્ટમ ડ્યુટીનો સમાવેશ થાય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે નીચેના પૈકી પ્રત્યક્ષ વેરાઓમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? એ કોર્પોરેટ ટેક્સ,
બી કસ્ટમ ડ્યુટી, સી જકાત મૂલ્ય વૃદ્ધિ વેરો કે એક પણ નહીં? આપણો સાચો જવાબ થશે કોર્પોરેશન ટેક્સ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. કરવેરા નક્કી કરતી વખતે કૌટિલ્ય દ્વારા ભારતમાં કેટલા મૂળભૂત સિદ્ધાંતો પર ભાર મુકાયો હતો? એ 1, બી 2, સી 3 કે ડી 4? તો આપણા 63મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે સી, 3 મૂળભૂત સિદ્ધાંતો પર ભાર મુકાયો હતો. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. કયા દેશમાં આવકવેરાનો દર ઊંચો હોય છે? એ ડેનમાર્ક, બી બેલ્જિયમ, સી જર્મની કે ડી ઉપરના પૈકી બધા જ? તો આપણા 64મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, કે ઉપર પૈકી બધા જ દેશોમાં આવકવેરાનો કર ઊંચો હોય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ડેનમાર્કમાં આશરે ખાલી જગ્યા લેખે આવકવેરો લેવામાં આવે છે. એ 36%, બી 46%, સી 56% કે ડી 66%? તો આપણા 65મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, કે ડેનમાર્કમાં 56% લેખે આવકવેરો લેવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ખાલી જગ્યાને ખેતી આવક સિવાયની આવક પર વેરો લેવાની સત્તા છે. એ રાજ્ય સરકારને, બી કેન્દ્ર સરકારને, સી મ્યુનિસિપાલિટીને કે ડી એક પણ નહીં? તો 66મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી, કેન્દ્ર સરકારને ખેતી સિવાયની આવક પર વેરો લેવાની સત્તા છે અને રાજ્ય સરકારને ખેતી સાથે ખેતી પર પણ રાજ્ય સરકારને વેરો લેવાની સત્તા મળેલી છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ખાલી જગ્યા કેન્દ્ર સરકારના હસ્તક છે. એ આવકવેરો, બી કેન્દ્રીય આબકારી જકાત કે ડી કસ્ટમનો વહીવટ કે ડી ઉપર પૈકી તમામ? તો આપણા 67મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, ઉપર પૈકી તમામનો સમાવેશ કેન્દ્ર સરકારના હસ્તક થાય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે મ્યુનિસિપાલિટીને ખાલી જગ્યા પર વેરો ઉઘરાવવાની સત્તા મળે છે. એ જકાત, બી મકાન મિલકતો, સી એ અને બી બંને કે ડી એક પણ નહીં? તો આપણા 68મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, એ અને બી બંને, એટલે કે મ્યુનિસિપાલિટીને જકાત અને મકાન મિલકતનો વેરો ઉઘરાવવાની સત્તા મળેલી હોય છે. ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સના પ્રકારો કેટલા છે? એ 2, બી 3, સી 4 કે ડી 5? તો 69મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, કે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સના કુલ 4 પ્રકારો છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. નીચેના પૈકી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સના પ્રકારો કયા છે? 1 એસજીએસટી, બી સીજીએસટી, બી સીજીએસટી, સી આઈજીએસટી અને ડી ઉપરના પૈકી તમામ? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઉપરના પૈકી તમામ. આમાં એક વેરો બાકી છે જે યુટીજીએસટી તરીકે ઓળખાય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. 71 સ્ટીલ અને ગ્લોબ પર જીએસટીનો દર કેટલા ટકા લાગે છે? એ 18%, બી 28%, સી 5% કે ડી 0%? તો આપણા 71મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, કે સ્ટીલ અને ગ્લોબ પર જીએસટી 5% લાગે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે વર્કર્સ કોન્ટ્રાક્ટ અને કોમ્પ્યુટર પર કેટલા જીએસટી લાગે છે? એ 18%, બી 28%, સી 5% કે ડી 12%? તો આપણા 72મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, કે વર્કર, કોન્ટ્રાક્ટર અને કોમ્પ્યુટર પર 12% જેટલો જીએસટી લાગે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે લક્ઝરી માલ પર કેટલા ટકા જીએસટી લાગે? એ 18%, બી 28%, સી 5% કે ડી 12%? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી, કે લક્ઝરી માલ પર 28% લેખે જીએસટી લાગે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓ જે ખુલ્લી વેચાય છે તેના પર જીએસટી કેટલો લાગે છે? એ 18%, બી 28%, સી 5% કે ડી 0%? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓ પર 0% ટેક્સ લાગે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. નીચેના પૈકી કયા વ્યવહારો સપ્લાયની પરિભાષામાં સમાવેશ થશે? એ ભાડાની આવક, બી
મફત માલ અથવા સેવા આપવી, સી વિદેશથી સેવા લીધી હોય, કે ડી ઉપર પૈકી બધા જ. તો આપણા 75મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, ઉપર પૈકી બધાનો સમાવેશ સપ્લાયની પરિભાષામાં થશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે બેંકના મુખ્ય આધાર સ્તંભ કેટલા છે? A1, B2, C3 કે D4? આપણા 76મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, કે બેંકના 4 આધાર સ્તંભો છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે નીચેના પૈકી બેંકોના મુખ્ય આધાર સ્તંભો કયા છે? એ નાણાકીય બજાર, બી નાણાકીય સાધનો, ડી નાણાકીય મધ્યસ્થીઓ, કે ડી ઉપર પૈકી તમામ? તો આપણો જવાબ આવશે ઉપર પૈકી તમામ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, અર્થતંત્રમાં સામાન્ય સમય પ્રમાણે ખાલી જગ્યાના નીતિ વિષયક નિયમોને અનુસરી પ્રવાહિતામાં વધારો કરે છે. એ એસબીઆઈ, બી આરબીઆઈ, સી એચડીએફસી, કે ડી આઈસીઆઈસીઆઈ? આપણા 78મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, આઈસીઆઈસીઆઈના નીતિ નિયમોને અનુસરી અને પ્રવાહિતામાં વધારો કરે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, બેંક એક્ટ ખાલી જગ્યા ભારતમાં અમલી છે? 1930, 1933, 1940 કે 1949? તો આપણા 78મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે આગળના 78મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે આરબીઆઈ. આરબીઆઈના નીતિ વિષયક નિયમોને અનુસરી અને પ્રવાહિતામાં વધારો કરવામાં આવે છે. અને બેન્કિંગ એક્ટ ભારતમાં 1949 અમલમાં છે, જે રિઝર્વ બેંકનો કાયદો ગણવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, બેંક ખાલી જગ્યા રીતે કામ કરી શકે છે? એ સરકારી રીતે, બી અર્ધ સરકારી, સી ખાનગી સ્વરૂપે, કે ડી ઉપર પૈકી તમામ? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, ઉપર પૈકી તમામ રીતે બેંક કામ કરી શકે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ચલ રાશિની કિંમતમાં થતા લાંબા ગાળાના ફેરફારોની સરખામણીમાં માટે નીચેના પૈકી કઈ રીત ઉપયોગી છે? એ પરંપરિત આધારની રીત, બી લાસ્ટ પેયરની રીત, સી અચળ આધારની રીત, કે ડી પાસેની રીત? તો આપણે 81મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, અચળ આધારની રીત. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે લાસ્ટ પેયરના સૂચકાંકની ગણતરીમાં કયો વપરાશ લેવામાં આવે છે? એ આધાર વર્ષનો વપરાશ, બી ચાલુ વર્ષનો વપરાશ, સી સરેરાશ વર્ષનો વપરાશ, કે ડી કોઈ પણ વર્ષનો વપરાશ? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ, આધાર વર્ષનો વપરાશ. અને પાસેના સૂચકાંકમાં ચાલુ વર્ષનો વપરાશ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચનામાં કયો ભાવ ધ્યાનમાં લેવા આવે છે? એ બજાર ભાવ, બી જથ્થાબંધ ભાવ, સી સરેરાશ ભાવ, કે ડી છૂટક ભાવ? તો આપણા 83 નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, છૂટક ભાવ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કૌટુંબિક બજેટની રીતમાં વસ્તુનું કયું ખર્ચ ભાર તરીકે લેવામાં આવે છે? એ પસંદગીના વર્ષનું ખર્ચ, બી સરેરાશ વર્ષનું ખર્ચ, સી આધાર વર્ષનું ખર્ચ, કે ડી ચાલુ વર્ષનું ખર્ચ? તો આપણા 84મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, આધાર વર્ષનું ખર્ચ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સૂચકાંકની રચનામાં કઈ સરેરાશને શ્રેષ્ઠ સરેરાશ ગણવામાં આવે છે? એ હકારાત્મક મધ્યક, બી સમાંતર મધ્યક, સી ભારિત મધ્યક, કે ડી ગુણોત્તર મધ્યક? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, ગુણોત્તર મધ્યક એ સૂચકાંકની રચનામાં શ્રેષ્ઠ સરેરાશ ગણવામાં આવે છે. પરંતુ જો એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે સૂચકાંકની રચનામાં સૌથી વધારે ઉપયોગમાં લેવાતો સૂચકાંક, તો એ ભારિત મધ્યક છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, કયા સૂચકાંક લોકોના જીવન ધોરણનો ખ્યાલ આપે છે? એ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનનો સૂચકાંક, બી જથ્થાનો ભાવ, સી ફિશરનો સૂચકાંક, કે ડી જીવન નિર્વાહનો સૂચકાંક? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, જીવન નિર્વાહનો સૂચકાંક. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, એક વર્ષનો ભાવ આધાર વર્ષની સરખામણીમાં
ચાલુ વર્ષમાં 4.5 ગણો વધે છે તો ભાવ સૂચકાંક કેટલો થાય? તો A 750, B 17.5, C 133.33 કે D 275. તો આપણે 87મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે 133.33. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. 2 વર્ષ 2013 માટે એક વર્ષના કુટુંબની ખર્ચપાત્ર સરેરાશ આવક 20,000 હોય અને જો તે વર્ષની 2013ના વર્ષના આધારે 2015ના વર્ષનો જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક 130 હોય તો વર્ષ 2015ના વર્ષ માટે આ વર્ગના કુટુંબોની ખર્ચપાત્ર સરેરાશ આવક કેટલી થશે? A 26,000, B 20,000 ને 130, C 20,000, D 14,000. અહીંયા 13,000 એ આપણો 2013 એ આધાર વર્ષ છે અને 2015 આપણે ચાલુ વર્ષ માની તો 130% જેટલો વધી જાય છે સૂચકાંક તો 20,000 ના 130% એટલે જવાબ આવશે 26,000. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન A 26,000. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પાસેના સૂચકાંકનું સૂત્ર મેળવવા વસ્તુઓના ભાવ સાપેક્ષ P1 Q0 નો ખર્ચનો કયો ભાર આપવામાં આવે છે? A P0 Q0, B P1 Q1, C P0 Q1 કે D P1 Q0. તો આપણા 89મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન C. આગળ કીધું એમ કે પાસેના સૂચકાંકમાં ચાલુ વર્ષનો ભાવ આધાર લેવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. એક વસ્તુનો ભાવ આધાર વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષમાં 4.5 ગણો વધે છે તો ભાવ સૂચકાંક કેટલો થાય? A 45, B 450, C 550 કે D 350. તો 90મા નંબરનો પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન C કે 100% એનું મૂલ્ય હોય અને એનો 4.5 ગણો વધે છે મતલબ કે તે 4.5 ગણો વધે છે અને 100 પોતાનું મૂલ્ય એટલે 450 વત્તા 100 એટલે 550 જેટલો ભાવ સૂચકાંક મળે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. માનવી દ્વારા પશુપાલનની શરૂઆત કયા સમયથી થઈ હોવાનું મનાય છે? A પૂરા પાષાણકાળ, B મધ્ય પાષાણકાળ, C ન્યૂતન પાષાણકાળ કે D નવ પાષાણકાળ. આપણા 91મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન C નૂતન પાષાણ કાળમાં પશુપાલનની શરૂઆત થઈ હોય તેવું માનવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. વિશ્વમાં સૌપ્રથમ ડાયનાસોર્સના ઈંડા ક્યાંથી મળી આવ્યા છે? A દેવની મોરી, B રૈયાલી, C એભલ મંડપ કે D ઇન્દ્રોડા. તો આપણે 92મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન B રૈયાલીમાંથી સૌપ્રથમ ડાયનાસોરના ઈંડા મળી આવ્યા છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં સિંધુ સભ્યતાના સ્થળો પૈકી ઘોડાના અવશેષો કયા સ્થળેથી મળી આવ્યા છે? ઓપ્શન A દેશલપર, B પબુમઢ, C શિકારપુર કે D સુરકોટડા. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન D કે સિંધુ ખીણની સભ્યતામાંથી સૌ પ્રથમ ઘોડાના અવશેષો એ સુરકોટડામાંથી મળી આવ્યા છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. નીચેનામાંથી કયા મહાનુભાવે દાદાભાઈ નવરોજીના ખાસ સચિવ તરીકે કાર્ય કર્યું હતું? A ભીખાભાઈ કામા, B વિનાયક સાવરકર, C લાલ હરદયાલ કે D શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા. તો આપણા 94મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન A ભીખાઈજી કામા. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ગુજરાતમાં કયા સ્થળે મત્સ્ય બીજ ઉત્પાદન કેન્દ્રો કાર્યરત છે? A ઉકાઈ પીપોદરા, B લીંગડા પાલણ, C ઉમરવાડા કે D ઉપરોક્ત તમામ. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન D ઉપરોક્ત તમામ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. નીચેનામાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. A સૌ પ્રથમ દૂધનું ATM આણંદમાં બન્યું હતું, B વિશ્વમાં ડેરી ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ડેનમાર્કનું આગવું સ્થાન છે અને ગુજરાતને ભારતનું ડેનમાર્ક ગણાવી શકાય, C ઉપરોક્ત બંને વિકલ્પો સાચા છે
ડી ઉપરોક્ત બંને વિકલ્પો ખોટા છે. તો આપણા 96મા નંબરનો પ્રશ્ન સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી કે ઉપરના બંને વિકલ્પો સાચા છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. સોમનાથ મંદિર કઈ શૈલીનું ઉદાહરણ છે? એ દ્રવિડ, બી ચાલુક્ય, સી ચૌલ કે ડી પાંડ્ય. તો આપણા 97મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી તે ચાલુક્ય શૈલીનું ઉદાહરણ છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. માં અંબાનો જન્મ ઉત્સવ અંબાજી મંદિરમાં દર વર્ષે કઈ તિથિએ મનાવવામાં આવે છે? એ ભાદરવી સુદ પૂનમ, બી પોષ સુદ પૂનમ, સી વૈશાખ સુદ પૂનમ કે ડી અષાઢ સુદ પૂનમ. તો આપણા 98મા નંબરના પ્રશ્ન સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી પોષ સુદ પૂનમના રોજ અંબાજી મંદિરમાં માં અંબાનો જન્મોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ભારતમાં ચિત્રકળાના પ્રારંભિક પુરાવા કયા સ્થળેથી મળી આવ્યા છે? એ મહારાષ્ટ્રના અહમદનગર જિલ્લાના નેવાસા ખાતેથી, બી મધ્યપ્રદેશના રાયસેન જિલ્લાની ભીમબેટકા ગુફાઓમાંથી, સી ઉપરોક્ત બંને સ્થળોથી કે ડી ગુજરાતમાં ખંભાત ખાતેથી. આપણા 99મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી ઉપરોક્ત બંને સ્થળોએથી ચિત્રકળાના પ્રારંભિક પુરાવાઓ મળી આવ્યા છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. મંડળ પંચનો અહેવાલ ખાલી જગ્યાને લાગતો છે? એ પછાત વર્ગ, બી લઘુમતી, સી અનુસૂચિત જાતિ કે ડી અનુસૂચિત જનજાતિ. તો આપણા 100મા નંબરના પ્રશ્ન સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ કે મંડળ પંચનો અહેવાલ એ પછાત વર્ગને લગતો છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ખાલી જગ્યા છે સરકારી પદ ધરાવે છે, બંધારણીય પદ ધરાવે છે, ન્યાયિક પદ ધરાવે છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ એ ન્યાયિક પદ ધરાવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. અનુચ્છેદ 51 પ્રમાણે આપણી મૂળભૂત ફરજ શી છે? એ પોતાના ધર્મના લોકો સાથે હળીમળીને રહેવું, બી જાહેર સંપત્તિનું રક્ષણ કરવું, સી આપણા દેશના સમૃદ્ધ વારસાને વિશ્વભરમાં ફેલાવવો, ડી ભાવિ પેઢીને પુરાતન સંસ્કૃતિ અને પરંપરાના સંસર્ગમાં લાવવી. તો આપણા 102 નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી કે જાહેર સંપત્તિનું રક્ષણ કરવું એ આપણી મૂળભૂત ફરજ છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. કબડ્ડીની રમતમાં ઘેરો તોડવી કૌશલ્ય કયા પક્ષનું હોય છે? એ બંને પક્ષનું, બી ચડાઈ કરનાર પક્ષ, સી આપેલ પૈકી એક પણ નહીં કે ડી બચાવ પક્ષ. આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી ચડાઈ કરનાર પક્ષનું કૌશલ્ય ગણાય. આગળના પ્રશ્ન જોઈએ. સ્મૃતિ મંધાતા કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ ખેલાડી છે? એ હોકી, બી ક્રિકેટ, સી બાસ્કેટબોલ કે ડી કબડ્ડી. આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી સ્મૃતિ મંધાતા એ ક્રિકેટ સાથે સંકળાયેલ ખેલાડી છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. રિયો ઓલિમ્પિક ભારતની પહેલવાન સાક્ષી મલિકે કયો ચંદ્રક જીત્યો? એ કાંસ્ય ચંદ્રક, બી સુવર્ણ ચંદ્રક, સી રજત ચંદ્રક કે ડી એક પણ નહીં. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ કે રિયો ઓલિમ્પિકમાં ભારતની પહેલવાન સાક્ષી મલિકે કાંસ્ય પદક જીત્યો. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ભારતના કયા શહેરમાં આવેલું છે? એ નવી મુંબઈ, બી બેંગ્લોર, સી કોલકાતા કે ડી જયરહટ. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી કે નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ રાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ એ બેંગ્લોર ખાતે આવેલું છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? એ તમિલનાડુ, બી તેલંગાણા, સી ત્રિપુરા કે ડી ઉત્તરાખંડ. તો આપણો સાચો જવાબ થશે તેલંગાણા. ઓપ્શન બી સાચો છે. 108મો પ્રશ્ન જોઈએ. સરકારી મંડળીની નોંધણી કોણ કરે છે? એ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, બી મામલતદાર, સી રજિસ્ટ્રાર કે ડી કલેક્ટર.
તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી કે સરકારી મંડળીની નોંધણી એ રજિસ્ટ્રાર કરે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. તાજેતરમાં કયા દેશમાં ભારતીય શાંતિ રક્ષકોના યોગદાનના સન્માનમાં મૈત્રી પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું? એ અફઘાનિસ્તાન, બી દક્ષિણ કોરિયા, સી બાંગ્લાદેશ કે ડી ફ્રાન્સ? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી દક્ષિણ કોરિયાના રક્ષકોના યોગદાનના સન્માનમાં મૈત્રી પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. તાજેતરમાં કયા દેશ પરમાણુ સક્ષમ જમીન પર પ્રહાર કરતી મિસાઇલ શાહીન 1A પરીક્ષણ કર્યું? એ પાકિસ્તાન, બી સાઉદી અરેબિયા, સી ઈરાન કે ડી ઇઝરાયલ? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ કે તાજેતરમાં પાકિસ્તાને જમીનથી જમીન પર પ્રહાર કરતી મિસાઇલ શાહીન 1A પરીક્ષણ કર્યું. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે બાયો એશિયા 2021 ઇવેન્ટ દરમિયાન કયા સંગઠનને વર્ષ 2021 માટેનો જીનોમ વેલી એક્રોલેન્સ એવોર્ડ એનાયત કરાયો? એ ભારત બાયોટેક, બી ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ, સી સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા કે ડી AIIMS નવી દિલ્હી? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ ભારત બાયોટેકને 2021નો જીનોમ વેલી એક્સેલન્સ એવોર્ડ એનાયત કરાયો. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. તાજેતરમાં કયા શહેરમાં 11મા વિશ્વ પેટ્રોકોલ કોંગ્રેસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું? એ નવી દિલ્હી, બી ચેન્નઈ, સી કોલકાતા કે ડી પુણે? તો આપણો સાચો જવાબ થશે એ નવી દિલ્હી ખાતે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ઇન્ટરનેટ કેવા પ્રકારનું નેટવર્ક છે? ઇન્ટરનેટ એ બે કોમ્પ્યુટરનું જોડાણ, બી આંતરિક જોડાણ, સી સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો કોમ્પ્યુટરને એકબીજા સાથે જોડે છે કે ડી આમાંથી એક પણ નહીં? આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી કે ઇન્ટરનેટ એ સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો કોમ્પ્યુટરને એકબીજા સાથે જોડે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ચાર્ટની વ્યવસ્થા કયા પ્રોગ્રામમાં જોવા મળતી નથી? એ MS પાવરપોઈન્ટ, બી MS એક્સેલ, સી MS વર્ડ કે ડી આમાંથી એક પણ નહીં? આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી આમાંથી એક પણ નહીં. એટલે કે ચાર્ટની વ્યવસ્થા એ આપેલા દરેક પ્રોગ્રામની અંદર જોવા મળે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. વિન્ડોઝમાંથી DOSના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટ મેન્યુમાં કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? એ રન, બી વર્ડપેડ, સી સિસ્ટમ કે ડી કંટ્રોલ? આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ રનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે રજિસ્ટર અને મેમરી લોકેશનના સમૂહને કોણ સમાવેશ કરે છે? એ CU, બી ALU, સી MU કે ડી ROM? તો આપણા 116મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે MU. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. જો કોઈ સાંકેતિક ભાષામાં CERT ના કોડ QDBVOJB હોય તો રિલેટેડનો કોડ શું થાય? તો આપણો 117મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી KDQEFU. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. કઈ સંખ્યા બધાથી અલગ તરી આવે છે? એ 895, 870, બી 445, સી 740, ડી 821? તો આપણો 118મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી 445. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. એક ભાઈ એક સ્થળેથી 1.5 કિલોમીટર પૂર્વ તરફ ભાગ્યો, પછી ત્યાંથી જમણી બાજુ વળી 2.5 કિલોમીટર ગયો, ફરી ત્યાંથી જમણી બાજુ વળી 3 કિલોમીટર ચાલ્યો, તે સ્થળેથી 450ના ખૂણે ડાબી બાજુ વળી ગયો, તો હવે તે કઈ દિશામાં જઈ રહ્યો હશે? દક્ષિણ પૂર્વ, દક્ષિણ પશ્ચિમ, ઉત્તર પશ્ચિમ કે ઉત્તર પૂર્વ? આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ દક્ષિણ પૂર્વ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. નીચેનામાંથી
ગ્રીન હાઉસ ગેસના સૌથી મોટા સ્ત્રોતનો ઓળખો. એ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ, બી ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયા, સી કૃષિ કે ડી વાહન વ્યવહાર. તો આપણે 120મા નંબરના પ્રશ્ન સાથે જવાબ થશે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે નીચેનામાંથી કયો વાયુ ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે જવાબદાર ગ્રીન હાઉસ ગેસ છે? એ હાઇડ્રોજન, બી નાઇટ્રોજન, સી ઓક્સિજન કે ડી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો આપણે 121મા નંબરના પ્રશ્ન સાથે જવાબ થશે ઓપ્શન ડી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. ગુજરાતના પર્યાવરણ જાગૃતિ માટેની સંસ્થા પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્ર CEE ક્યાં આવેલી છે? એ વલસાડ, બી જુનાગઢ, સી કચ્છ કે ડી અમદાવાદ. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્ર એ અમદાવાદમાં આવેલું છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. નીચે દર્શાવેલ ઈંધણ પૈકી સૌથી ઓછું પ્રદૂષણ શાનાથી થાય છે? એ પેટ્રોલ, બી હાઇડ્રોજન, સી ડીઝલ કે ડી કોલસો. આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી કે હાઇડ્રોજન દ્વારા સૌથી ઓછું પ્રદૂષણ થાય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગની રચના કઈ સમિતિની ભલામણથી કરવામાં આવી? એ સ્વર્ણસિંહ સમિતિ, બી મંડલ સમિતિ, સી કે સંથાનમ સમિતિ કે ડી તેજ બહાદુર સપ્રુ સમિતિ. આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી કે સંથાનમ સમિતિ દ્વારા. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે લોકસભામાં શૂન્યકાળની મહત્તમ અવધિ ખાલી જગ્યા હોઈ શકે? એ 1 કલાક, બી 30 મિનિટ, સી અનિર્દિષ્ટ કે ડી 2 કલાક. તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી અનિર્દિષ્ટ, કહી શકાય નહીં. આગળ પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં શાકભાજીના હોલસેલ વ્યવસાય માટે રચવામાં આવેલ માર્કેટ યાર્ડ APMC નું પૂરું નામ જણાવો. તો આપણો ઓપ્શનો છે એ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ માર્કેટ કમિટી, બી એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ કમિટી, સી એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કમિટી કે ડી એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કમિટી. આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ માર્કેટ કમિટી. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ગુજરાતના લેખકો અને રચનાઓ પૈકી કઈ જોડ અયોગ્ય છે? એ પન્નાલાલ પટેલ, બાબુ વીજળી, બી મોહનદાસ ગાંધી, જાત મહેનત, સી જ્યોતિન્દ્ર દવે, સોય દોરો, ડી ઝવેરચંદ મેઘાણી, બદમાશ. તો આપણા 127મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ પન્નાલાલ પટેલ અને બાબુ વીજળી એ ખોટી જોડ છે. આગળનું પ્રશ્ન જોઈએ કે કળવળવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. ચિંતા થવી, નિરાંત થવું, ભૂખ લાગવી કે ડર લાગવો. કળવળવીનો અર્થ થશે નિરાંત થવી. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ચૂઝ ધ વર્ડ વિચ એક્સપ્રેસ નિયરલી ધ ઓપોઝિટ મિનિંગ ઓફ ધ ગિવન વર્ડ. ઓબ્લિવિન. તો એનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી રિગાર્ડ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ટી ઇઝ ટુ હોટ ફોર મી ટુ ડ્રિંક, ચેન્જ ધ વોઇસ. તો આપણા 130મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી ટી ઇઝ ટુ હોટ ટુ બી ટુ ડ્રિંક બાય મી. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. નામાનો મૂળભૂત પાયાનો કે પ્રથમ ચોપડો કયો છે? ખાતાવહી, આમનોંધ, રોકડમેળ, કાચું સરવૈયું. આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી આમનોંધનો ચોપડાને મૂળભૂત ચોપડો કહેવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. આવકવેરા રિફંડની રકમ કયા ખાતે જમા થશે? ઉપાડ ખાતે, આવકવેરા ખાતે, બેંક ખાતે કે મૂડી ખાતે. તો આપણે 132મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી મૂડી ખાતે જમા થશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે દુકાનમાંથી ચોરાઈ ગયેલ માલમાંથી પોલીસ તપાસમાં 300નો માલ પરત મળ્યો
તો કયા ખાતામાં જમા થશે? એ પરત માલ ખાતું, બી ચોરીથી ગયેલ માલ ખાતું, સી ખરીદ ખાતું કે ડી ચોરીથી થયેલ નુકસાન ખાતું. તો 133મા નંબરના પ્રશ્ન સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, ખરીદ ખાતું જમા થશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે 1000 રૂપિયાનો માલ નમૂના તરીકે મળ્યો, કેવો વ્યવહાર કહેવાય? ઉધાર વ્યવહાર કહેવાય, રોકડ વ્યવહાર કહેવાય, આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય કે બી બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય? તો આપણો સાચો જવાબ છે 134મા નંબરમાં બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય. જેમાં રોકડની લેવડ દેવડ ન થતી હોય તેવા વ્યવહારને બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય, અને જેવા વ્યવહારમાં રોકડની લેવડ દેવડ થતી હોય તેને આર્થિક વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, ધંધા માટે ખર્ચ છે તો ડિવિડન્ડ, ખાલખાત પરત, ખાલખાત કે પગાર? તો આપણો સાચો જવાબ થશે પગાર એ ધંધા માટે ખર્ચ છે, ખાલખાત એ ધંધા માટે નુકસાન છે, ખાલખાત પરત એ ધંધાનું ઉપજ કહેવાય અને ડિવિડન્ડ એ નફા ભાગ છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, કાગરેટ લિમિટેડ કંપનીના શેર ખરીદતા 200 ચેકથી ચૂકવ્યા, કયા ખાતે ઉધાર થશે? એ શેર દીઠ રોકાણ ખાતે, બી બેંક ખાતે, સી દલાલી ખાતે કે ડી રોકડ ખાતે? તો આપણે 136મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે એ શેર દીઠ રોકાણ ખાતે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, બેંક વ્યાજના 100 આપતા બેંક ખાતામાં જમા કર્યા, આમ નોંધમાં કયા ખાતે નોંધ થશે? એ વ્યાજ ખાતે ઉધાર, બી બેંક ખાતે ઉધાર, સી બેંક ખાતે જમા કે ડી નોંધ થશે નહીં? 137મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી, બેંક ખાતે ઉધાર થશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે આમ નોંધ એ હિસાબી વ્યવહારનો ખાલી જગ્યા છે, મૂળભૂત ચોપડો છે, મુખ્ય ચોપડો છે, આખરી ચોપડો છે કે અન્ય ચોપડો છે? તો આમ નોંધ એ હિસાબી વ્યવહારનો મૂળભૂત ચોપડો છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, બેંકમાંથી અંગત ખર્ચ માટે ઉપાડેલ રકમ ખાલી જગ્યા ખાતે ઉધાર થાય, એ બેંક ખાતે, બી રોકડ ખાતે, સી ઉપાડ ખાતે કે ડી વ્યક્તિ ખાતે? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી, ઉપાડ ખાતે ઉધાર થશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે મિલકત ખરીદતા થયેલા ખર્ચ ખાલી જગ્યા ખાતે ઉધાર થાય, એ ખર્ચ ખાતે, બી મિલકત ખાતે, સી રોકડ ખાતે કે ડી પરચુરણ ખાતે? તો આપણે 140મા નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી, મિલકત ખાતે ઉધાર થશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, આમ નોંધમાં ઉધાર જમા બંને બાજુના સરવાળા ખાલી જગ્યા થાય છે, એ અસમાન, બી સમાન, ડી ઉધાર કે સી ઉધાર કે ડી જમા? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી, કે આમ નોંધના ઉધાર જમા બંને બાજુનો સરવાળો સમાન મળે છે. નફા નુકસાન ખાતું, પાકું સરવૈયું હોય કે નાણાકીય પત્રકોનું બંને ઉધાર કે જમા બાજુનો સરવાળો સમાન મળે છે, કારણ કે આપણે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિમાં દરેક વ્યવહારની 2 નોંધો કે 2 અસર થતી હોવાથી તે બંને બાજુનો સરવાળો સમાન જોવા મળે છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, નમૂના તરીકે માલ જાય તો ખાલી જગ્યા ખાતે ઉધાર થાય, જાહેરાત ખર્ચ ખાતે, નમૂનાથી ગયેલ માલ ખાતે, ખરીદ ખાતે કે વેચાણ ખાતે? તો આપણે 142મા નંબરના પ્રશ્ન સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ, જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર થાય. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, 10,000નો માલ 10% વેપારી વટાવે અને 5% રોકડ વટાવે વિક્રેતા પાસેથી ખરીદ્યો, તો ખરીદ ખાતે કેટલી રકમ ઉધાર થશે? એ 9,000, બી 8,550, સી 10,000 કે ડી 9,550? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ, 9,000 રૂપિયા, કારણ કે ખરીદ ખાતે ઉધાર તો કુલ ખરીદી ગણવામાં આવે છે અને રોકડ ચૂકવણી તેમાંથી 5% રોકડ વટાવ બાદ કરી અને બાકીની રકમ વટાવ ખાતે લખવામાં આવશે અને રોકડ ખાતે જમા થશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ₹10,000નો માલ 10% વેપારી વટાવે ખરીદી, તેમાંથી અડધો માલ વેચાણ કિંમત પર 10% નફો મળે તે રીતે વેચ્યો, તો વેચાણ ખાતે કેટલી રકમ નોંધાશે? એ 11,000, બી 495, સી 9,900
કે ડી 500 રૂપિયા? તો આપણે 144માં નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી 500 રૂપિયા. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. 144માં નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી 495 રૂપિયા. જીવન વીમા પ્રીમિયમના 500 ચેકથી ચૂકવ્યા કયા ખાતે જમા થશે? એ ઉપાડ ખાતે, બી જીવન વીમા પ્રીમિયમ ખાતે, સી બેંક ખાતે કે ડી રોકડ ખાતે? તો 145માં નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, તે બેંક ખાતે જમા થશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. બેંક શિલ્લક પરના વ્યાજથી કઈ શિલ્લક પર શું અસર થશે? રોકડ શિલ્લક વધે, રોકડ શિલ્લક ઘટે, બેંક શિલ્લક ઘટે કે બેંક શિલ્લક વધશે? બેંક શિલ્લક પરના વ્યાજથી બેંક શિલ્લક વધશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. 6000 રૂપિયાનો માલ 10% વેપારી વટાવે અને 5% રોકડ વટાવે શ્રેયા પાસેથી ખરીદ્યો. આમનોંધમાં વટાવ ખાતે કેટલી રકમ નોંધાશે? એ 300, બી 270, સી 0 કે ડી 600? તો આપણો સાચો જવાબ થશે બી 270 રૂપિયા. વેપારી વટાવની નોંધ થતી નથી, ફક્ત રોકડ વટાવની જ નોંધ કરવામાં આવશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે રૂપિયા 5000નો માલ 10% વેપારી વટાવે અને 5% રોકડ વટાવે કેવલ પાસેથી ખરીદ્યો. તો 50% રકમ ચેકથી ચૂકવી તો બેંક ખાતે કેટલી રકમ જમા થશે? વેચાણથી બેંકમાં કેટલા રૂપિયા જમા થશે? એ 250, બી 500, સી 112.50 કે ડી 2137.50? આપણે 148માં નંબરના પ્રશ્ન સાથે જવાબ થશે 2137.50 રૂપિયા જમા થશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે જિંદગીનો વીમા પ્રીમિયમ એ કયા ખાતે ઉધાર થાય? એ મૂડી ખાતે, બી ઉપાડ ખાતે, સી જીવન વીમા પ્રીમિયમ ખાતે કે ડી રોકડ ખાતે? તો આપણે 149માં નંબરના પ્રશ્નનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી, જીવન વીમાનું પ્રીમિયમ એ માલિકનું અંગત ખર્ચ કહેવાય, જે ઉપાડ ખાતે ઉધાર થાય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ફર્નિચર ખરીદાયું તેને લાવવાનો અને ગોઠવવાનો ખર્ચ કયા ખાતે ઉધાર થાય? ગોઠવણી ખર્ચ ખાતે, બી ફર્નિચર ખાતે, સી ખરીદ ખાતે કે ડી રોકડ ખાતે? તો આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી, ખરીદ ખાતે. થેન્ક યુ મિત્રો. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરવું અને તમારા કેટલા માર્ક્સ આ ટેસ્ટમાં આવ્યા છે તે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવવું. ધન્યવાદ.